सुन रहे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਤਤਪਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਦੇਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਟੀਚਰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ, ਵਿਦਵਾਨ, ਐਕਸਪਰਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤੋਰੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦੰਗ ਸਾਜ਼ ਆਪ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਿੰਦੀ ਵਿਭਾਗ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। दिल वालियो संभल के हथ कालजे ते तर के, दिल वालियो संभल के हथ कालजे ते तर के, करके सुरत नू काबू पक्का जिगर नू करके, साडी सुनो कहानी नैना चो नीर भर के, जिसनू सुनाउण लगिया कंबदी मेरी जुबान है, कंबदी मेरी जुबान है, सिखी दी दास्तां है, सिखी दी दास्तां है। जालम कहे मैं हिंद नूं जंजू नी पाउण देनी, सतगुर ने आखिया मैं जंजू नी लाउण देने, जालम कहे मैं हिंद नूं जंजू नी पाउण देने, सतगुर ने आखिया मैं जंजू नी लाउण देने। फिर चौंक चांदनी विच नौवे हजूर आए, खुद गल कटा के जंजू पंडितां दे गल च पाए, जिस चौंक विच शहीदी पाई सवेरियां ने, चानण दा कतल कीता जिस थां हनेरियां ने, उस चौंक चांदनी दा चानण दा चौंक ना है, चानण दा चौंक ना है, सिखी दी दास्तां है,
सिखी दी दास्तां। गोबिंद ने इस क्षमा विच बापू दा खून पाया, आंदर दी पाके वट्टी इस जोत नू जगाया। चमकौर विच ये सिखी लड़ के जवान होई, जां जंड नाल किधरे सड़ के जवान होई। उस जंड दी अजे भी साडे सिरां ते छां है, साडे सिरां ते छां है। सिखी दी दास्तां है, सिखी दी दास्तां, ए सिखी दी दास्तां है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कब लूट झपट से हस्ती की दुकानें खाली होती हैं, यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, यहाँ सागर सागर मोती हैं। खालसा कॉलेज अमृतसर ने ऐसे अनेक हीरे पूरे विश्व को अनेक क्षेत्रों अदाकारी, गायन, वादन, कृषि विज्ञान, मेडिकल साइंस, अर्थशास्त्र में दिए, जिनकी चमक पूरे विश्व में दिखाई देती है। इसका संपूर्ण श्रेय खालसा कॉलेज अमृतसर के कर्मठ प्राध्यापक वर्ग, प्रिंसिपल साहिब, खालसा कॉलेज की प्रबंधक कमेटी के मानद सचिव सरदार जिंदर मोहन सिंह जी शीना जी को जाता है। मैं आभारी हूं प्रिंसिपल सर डॉक्टर मेहर सिंह जी की, जिनके उत्साह व प्रेरणा से हम समय समय पर ऐसे समारोह करते रहते हैं जिसमें हमारे एलुमनाई और हमारे विचारक अपने विचार प्रकट कर सकें। आज का यह समारोह शहीदों के सरताज, हिंद की चादर, सृष्टि की चादर, धन्य श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को समर्पित है। आज की इस ऑनलाइन वार्ता के अंतर्गत हम श्रोमणी साहित्यकार डॉक्टर हरमहेंद्र सिंह बिद्दी, प्रोफेसर हरभजन सिंह धारीवाल, डॉक्टर सुनील कुमार जी के विचारों को सुनेंगे। समारोह की शुरुआत करने जा रहे हैं खालसा कॉलेज के संगीत विभाग के विद्यार्थियों के शब्द गायन के द्वारा। यह शब्द गुरु तेग बहादुर जी की वाणी में से लिया गया है। तो आइए आनंद लेते हैं शब्द गायन का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
पश्चिम के प्रसिद्ध चिंतक एमर्सन ने कहा है कि भले ही मैं आपके विचारों से सहमत ना हूं, लेकिन आपके विचार प्रकट करने के अधिकार के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। मानवीय अधिकारों के सिद्धांत की नींव है यह विचार। भले ही एमर्सन ने इसको केवल शब्दों में व्यक्त किया हो, लेकिन नवम पातशाह गुरु तेग बहादुर जी ने अपने व्यवहार में इसको साकार कर दिया। शरणागत के अधिकारों के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया और पूरी मानवता को एक संदेश
दे दिया कि शरणागत का कोई धर्म, कोई जाति, कोई रूप, रंग, वर्ण नहीं होता। शरणागत में सिर्फ समर्पण होता है और समर्पण में अहम नहीं होता। समर्पण की इज्जत के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो कदम पीछे ना हटें। एक और संदेश गुरु जी के बलिदान ने हमें दिया कि यह समय तय करता है कि कब तलवार उठाई जानी है, कब शस्त्र उठाया जाना है और कब कुर्बानी दी जानी है। तेग के धनी गुरु जी से अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। उनका यह बलिदान उस समय के दमित समाज के लिए एक सशक्त आधार बना, जिसकी नींव पर उनके ही सुपुत्र श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की रचना की। वह खालसा जिसने सशक्त मुगल सल्तनत की जड़ें हिला दी। गुरु तेग बहादुर जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। एक ओर वे सिपाही हैं और एक और लंबे समय तक तपस्या में लीन रहते हैं। एक और प्रकट होकर विरोधी शासक को ललकारते हैं और दूसरी ओर गुरु घोषित कर दिए जाने पर भी प्रकट नहीं होते। गुरु जी के इसी बहुआयामी व्यक्तित्व से परिचित करवाने जा रहे हैं अपने वक्तव्य के द्वारा शिरोमणि साहित्यकार डॉक्टर हरमहिंदर सिंह बेदी जी। डॉक्टर बेदी जी केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में चांसलर हैं। सर, आपका खालसा कॉलेज अमृतसर में हार्दिक स्वागत है जी। हाँ जी सर। गुरु तेग बहादुर साहब ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਉਮੰਗ ਅਤੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਰਸ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਕਲਪ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿੰਸਾ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। 59 ਸ਼ਬਦ, 57 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 15 ਰਾਗ। ਰਾਗ ਦਯਾਜਾਵੰਤੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਰਥ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮੂਲ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਮਾਤ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਗਰਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਆਮਦ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਵਾਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਾਮ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰਜਾ 5 ਵਰ੍ਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਛੋਹ ਬਖਸ਼ੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘੇ। ਲਗਭਗ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਗਏ। 20 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 75% ਉਹ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਰੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਖੀ ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮਾਂਤਰਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਰੁਕ ਗਈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਮਹਾਪੁਰਖ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਦੇਣ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇਣ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਲਨ ਵਰਗਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ
ਉਹਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ द्विवेदी ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਦਰਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਨੁਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਵਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਵਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤ ਉੱਤੇ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਿਲਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਰਸਾ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਤਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਦਾਸ ਪੱਲਾ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਰੋਤ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਚੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਬ੍ਰਜ, ਅਵਧੀ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਉਰਦੂ, ਖੜੀ ਬੋਲੀ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਧਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਅਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ੋਭਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਂਚਲ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੀ, ਇਹ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤਨਾ ਨਾ ਭੈ ਮਾਨਤਾਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭੈ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਮਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲਸਫਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਭੈ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਭੈ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਗ ਸਕਦੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਏ ਕਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਏ ਤਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ।
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੋਗੀ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੋਕਾਈ ਤੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ, ਭੈ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਇਹ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੈਰਾਗ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਨਸ਼ਵਰਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਮੂਲਕ ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਵਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 400 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਸੰਗੀਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਪਰਿਚਰਚਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਪੱਖ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮਿਤੀ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਣੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ, ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। आदरणीय बेदी जी ने ब्रज भाषा की बात की है। हमारे जितने भी भक्त संत कवि हुए हैं, उन्होंने अपनी वाणी के प्रचार प्रसार के लिए उस समय की लोक प्रचलित भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि उनका मंतव्य सिर्फ कविता के लिए कविता करना नहीं था, बल्कि वे अपनी कविता के द्वारा जन जागृति लाना चाहते थे। इसीलिए गुरु तेग बहादुर जी ने उस समय की लोक प्रचलित भाषा ब्रज भाषा में अपनी वाणी रची, जो वैराग्य की उत्कृष्ट उदाहरण है। संवेदनशीलता का चरम तो देखिए कि कहां हम चेतन अवस्था में अनेक पाप कर बैठते हैं और कहां हमारे गुरुजी अचेत अवस्था में भी पाप से वर्जित करते हैं। नर रे अचेत पाप ते डर। हमारे अगले स्रोत वक्ता डॉक्टर सुनील कुमार जी, हिंदी विभाग, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में प्रवक्ता हैं। आप गुरु तेग बहादुर जी का काव्य चिंतन विषय पर अपना वक्तव्य पेश करेंगे। सर, आपका खालसा कॉलेज अमृतसर में हार्दिक स्वागत है जी। हाँ जी सर। नमस्कार। समय का दिव्य झूला कभी कभी पृथ्वी की ओर झुक जाता है और अकस्मात ही किसी महान विभूति को पृथ्वी पर छोड़ जाता है। कालांतर में यही महान विभूति
अपने कार्यों से संसार को चकित कर देती है। श्री गुरु तेग बहादुर जी ऐसी ही एक दिव्य विभूति थे। नवम पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी का स्मरण चित्त को शांति प्रदान करने वाला, आत्मिक सुखों का अपार भंडार और समस्त विकारों को दूर करने वाला है। उनके स्मरण मात्र से सभी श्रेष्ठ इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है और सारे भटकाव समाप्त हो जाते हैं। वे शब्द अभी खोजे ही नहीं जा सके जो उनकी महानता का वर्णन कर सके और मानवता पर किए गए उनके उपकारों का सर्वांगीण चित्र प्रस्तुत कर सके। उनका पूरा जीवन विषम परिस्थितियों से होकर गुजरा, किंतु जिस धैर्य और सहजता से गुरु साहिब सारी परिस्थितियों से निकले वह अविस्मरणीय है। उनके सारे गुण उन्हें युग पुरुष सिद्ध करते हैं। गुरु साहिब सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए फरमाते हैं, गुरु की महिमा किया कहा, गुरु विवेक सत्य स्वरूप, ओहो आदि जुगादि जुगा, जुगु पूरा परमेश्वर। परमात्मा अपार है और उनका आश्रय सब कष्टों को दूर करने वाला है। अगर परमात्मा यदि रंच मात्र भी मन में बस जाता है तो सारे दुखों रोगों का नाश हो जाता है और एक असीम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। गुरु साहिब ने संसार की असारता का वर्णन करते हुए कहा कि सांसारिक वस्तुओं पर गर्व करना मूर्खता है। जिन वस्तुओं पर मनुष्य गर्व कर रहा है उनमें से कुछ भी साथ नहीं जाने वाला और संसार सपने की तरह खत्म हो जाने वाला है। उनका आत्म बल मानव कल्याण को समर्पित था, न कि किसी को भयभीत करने के लिए। भय काहू कऊ देत नहीं, नहीं भय मानत आन। गुरु जी का स्पष्ट संदेश है कि विषम परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अडिग बने रहना चाहिए। नर अचेत पाप ते डरू रे, दीन दयाल सगल भय भंजन, सरनी ताही तुम परूरे। सांसारिक शक्तियां न तो हित कर सकती हैं और न अहित। पारिवारिक संबंधों से भी अधिक सहायक परमात्मा पर विश्वास है। उनका मन पंच तत्वों से रचित शरीर में नहीं, परमात्मा के प्रेम में रमा था। पांच तत्व को तनु रचियो, जानहु चतुर सुजान, जियते उपजियो नान का, लीन ताही मैं मानू। गुरु साहिब ने स्पष्ट कहा कि मनुष्य वही कार्य करे जो परमात्मा के अनुकूल हो, उसी को भला माने जो परमात्मा के गुणों के अनुरूप हो, और वही आज्ञा ग्रहण करे जो परमात्मा की सत्ता में आस्था को दृढ़ करे। यदि कोई ऐसा करता है तो इससे मन का भय दूर हो जाता है, बुद्धि निर्मल हो जाती है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। गुरु जी जानते थे कि कलयुग में परमात्मा का नाम ही सहारा है। उन्होंने वैराग्य को कर्म क्षेत्र से पलायन न मानते हुए कहा, काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा, तो ही संगी समाई। गुरुजी ने सृष्टि का रहस्य खोलते हुए कहा, जो नरु दुख में दुखु नहीं माने, सुख स्नेहु अरु भय नहीं, जाके कंचन माटी माने। गुरुजी ने मनुष्य को मृत्यु का भय दिखलाकर सांसारिक मोह माया से विरक्त रहने का संदेश दिया। उनके लिए वैराग्य निष्क्रियता अथवा पलायन नहीं है, न ही निराशा अथवा उदासीनता का सूचक है। वह तो विशुद्ध धर्माचरण की सतत प्रेरणा है। सचमुच गुरु जी का वैराग्य संबंधी नया दृष्टिकोण उनकी अनुभूति और उनकी उदार दृष्टि का ही परिचायक है। निसंदेह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की महानता को जानने के लिए स्वयं को परमात्मा के प्रेम के उस रंग में रंगने की जरूरत है जिसने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी को अमर पद का अधिकारी बना दिया। उनका बलिदान एवं उनका भक्ति प्रक दृष्टिकोण ही उनका परिचय है।
वे हिंदुस्तान की इज्जत के रक्षक थे। इसीलिए उन्हें हिंद की चादर, धर्म की चादर या जगत की चादर कहा जाता है। उन्होंने निराश देशवासियों के मन में उत्साह जगाया ताकि लोग प्रत्येक संकट का सामना बहादुरी और साहस से कर सकें। लोगों में आत्म गौरव की भावना भरी। वे एक सच्चे कर्मयोगी और एक विनम्र समाज सुधारक थे। उनका जीवन महान है। राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने उनके बारे में सच ही कहा है। गुरु तेग बहादुर, हाँ वे ही थे पंचामृत सर के घरविंद। गुरु तेग बहादुर, हाँ वे ही थे जिनसे जन्मे गुरु गोविंद। गुरु तेग बहादुर, हाँ वे ही थे भारत की माई के लाल। गुरु तेग बहादुर, हाँ वे ही थे जिनका कुछ कर सका न काल। ऐसे महान गुरु के श्री चरणों में पूरी श्रद्धा के साथ अपना शीश झुकाते हुए और उन्हें सत सत नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। नमस्कार। जैसे कि मैंने पहले बात की कि गुरु तेग बहादुर जी बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक थे। गुरु जी की संगीत में बहुत रुचि थी और इतनी रुचि कि एक नए राग जैजावंती में उन्होंने अपनी वाणी का उच्चारण किया। वे स्वयं मृदंग वादक भी थे। मृदंग जिसका दूसरा नाम पखावज है। हमारे अगले स्रोत वक्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मृदंग व पखावज की गहन गंभीर जानकारी रखने वाले संगीतकार प्रोफेसर हरभजन सिंह धारीवाल जी हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मृदंग वादन में ख्याति अर्जित कर चुके हैं। प्रोफेसर हरभजन सिंह जी पंजाब घराने की लाहौर बाज की परंपरा के एकमात्र पखावजी हैं, जो आलोप हो रहे ध्रुपद, धमार और गुरबाणी कीर्तन परंपरा के खास साज मृदंग की संभाल तथा प्रचार में बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। सिख रिसर्च इंस्टीट्यूट अमेरिका और आजकल नाद म्यूजिकल इंस्टीट्यूट अमेरिका के बतौर सीनियर रिसर्च फेलो कार्यरत हैं। आपके गुरबाणी कीर्तन, तबला तथा मृदंग संबंधी अनेक शोध पत्र अनेकानेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं और अनेक संस्थाओं के द्वारा आपको सम्मानित किया जा चुका है। हिंदुस्तान के अतिरिक्त हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, कनाडा, अमेरिका आदि अनेक देशों में गुरबाणी कीर्तन और मृदंग वादन की सेवा निभा चुके हैं। सर, आपका खालसा कॉलेज अमृतसर में हार्दिक स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपके वक्तव्य और मृदंग वादन से हमारे विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। बहुत ही आदर के सहित प्रोफेसर हरभजन सिंह धारीवाल जी। हाँ जी सर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार भर विच श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का 400 साला प्रकाश पुरब बड़ी श्रद्धा ते धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। समुचे जगत नूं गुरु जी के प्रकाश पुरब दीयां लख लख वधाइयां होवन। अज मैं आप जी नूं गुरु तेग बहादुर साहब जी की संगीतक देन अते मरदंग नाल गुरु जी का संबंध बारे चर्चा करन जा रहा हाँ। संखेप रूप विच सिख पंथ के महान विद्वान डॉक्टर दविंदर सिंह विद्यार्थी लिखते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी ने कहते हैं कि कीर्तन की सिक्ख्या दरबारी रबाबी भाई बाबक की निगरानी विच बाल वरेस विच ही पूरी कर ली सी। रबाबी भाई बाबक श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के हजूरी कीर्तनीय सन, जो कि शस्त्र विद्या विच भी निपुण सन। सो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कीर्तन, मरदंग अते शस्त्र विद्या की सिखलाई रबाबी भाई बाबक जी को पिता
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮਰਦੰਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਮਰਦੰਗ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਢਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਪ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਰਦੰਗ ਆਚਾਰੀਆ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ, ਪਖਾਵਜ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਅਤੇ ਅਗੇਰਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਸਨ। ਮਰਦੰਗ ਅਤੇ ਪਖਾਵਜ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹਨ। ਮਿਰਤ ਪਲਸ ਅੰਗ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਰਦੰਗ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਖਾਵਜ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਮੱਧਕਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੈਲੀ ਧਰੁਪਦ ਅੰਗ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਖਾਵਜ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਤਾਲ ਸਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜ਼ ਦਾ ਕਦੇ ਮਰਦੰਗ ਅਤੇ ਪਖਾਵਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਐ ਵਜਣ ਤਾਲ ਮਰਦੰਗ ਰਬਾਬਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਖਾਵਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਬਾਬ ਪਖਾਵਜ ਤਾਲ ਘੁੰਗਰੂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਬਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰੁਪਦ ਧਮਾਰ ਅਤੇ ਪਖਾਵਜ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੈਲੀ ਧਰੁਪਦ ਅੰਗ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਖਾਵਜ ਦਾ ਸਾਥ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਖਾਵਜ ਸਾਜ਼ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਬੀਰ ਰਸ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਅਤੇ ਗੂੰਜਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇਸ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਜ਼ ਪਖਾਵਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਬਾਜ ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਚੌਤਾਲ 12 ਮਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਫਖਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੌਤਾਲ 12 ਮਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੰਨਗੀਆਂ ਖਾਸ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਤਗੜ ਦੇ ਤਗੜ ਦੇ ਤਗੜ ਦੇ ਤਾਗੜ ਦੇ ਧੂੰਗ ਧੂੰਗ ਤਗੜ ਦੇ ਤਗੜ ਦੇ ਤਗੜ ਦੇ ਤਗੜ ਦੇ ਤਗੜ ਦੇ ਤਗੜ ਦੇ ਗਣਾ ਤਗੜ ਦੇ ਤਗੜ ਦੇ ਗਣਾ ਤਗੜ ਦੇ ਤਗੜ ਦੇ ਗਣਾ ਧੂੰਗ ਧੂੰਗ ਤਗੜ ਦੇ ਤਗੜ ਦੇ ਤਗੜ ਦੇ ਤਗੜ ਦੇ ਤਗੜ ਦੇ ਤਗੜ ਦੇ ਗਣਾ ਤਗੜ ਦੇ ਤਗੜ ਦੇ ਗਣਾ ਤਗੜ ਦੇ ਤਗੜ ਦੇ ਗਣਾ ਧੂੰਗ ਧੂੰਗ ਤਗੜ ਦੇ ਤਗੜ ਦੇ ਤਗੜ ਦੇ ਤਗੜ ਦੇ ਤਗੜ ਦੇ ਤਗੜ ਦੇ ਗਣਾ ਤਗੜ ਦੇ ਤਗੜ ਦੇ ਗਣਾ ਤਗੜ ਦੇ ਤਗੜ ਦੇ
धन्य श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी खालसा कॉलेज अमृतसर के रजिस्ट्रार प्रोफेसर देवेंद्र सिंह जी को। हाँ जी सर। शुक्रिया डॉक्टर सुरजीत कौर जी, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਲਪਤੀ ਔਰ ਵਿਦਵਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੱਕ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ। तो मैं इस लिहाज नाल इनू कंप्लीट कहूँगा। ये एक पासड़ फंक्शन नहीं सी कि जिहदे विच सिर्फ रिसोर्स पर्सन बोलन और बच्चे सुन, ये बच्चों की शमूलीयत भी सी। इस दे लई मैं डॉक्टर सुरजीत कौर जी नूं और म्यूजिक विभाग के सारे स्टाफ नूं बधाई देवांगा। जिस तरह की सुरजीत मैडम दे इंट्रोडक्शन तो पता लगा कि गुरु तेग बहादुर जी की जिहड़ी शख्सियत सी ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। बेशक असी रोज अरदास के विच अरदास करी दी है कि गुरु तेग बहादुर सिमरिए कर नाउ निध आवे ताए। उहदा अर्थ यही है कि गुरु साहब की शख्सियत दे विच 9 निधियां विराजमान ने। 9 निधियां संसारिक तौर पर नहीं, ये गुणा के तौर के उत्ते असी जदों गल करते हैं। तो मैं फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ ਨੇ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਰਤਾਂਤ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ एक ब्रीफ जिहा टॉक पेश किया। गुरु तेग बहादुर जी की बाणी क्योंकि मोस्टली ब्रिज भाषा विच होने करके और ये बहुत ढुकमा रहा कि हिंदी के प्राध्यापक जिहड़े ने वो उस दे उत्ते बोल रहे ने। अच्छा लगा उन्होंने तो इस इन्ना बाणी के बारे में सुन के कि उन्होंने शायद मैनू लगता कि आम सिख नूं गुरु साहब की बाणी का इन्ना उन्होंने गहन अध्ययन ना किया होवे। फिर अंत दे विच मैं डॉक्टर हरभजन सिंह प्रोफैसर हरभजन सिंह जी का शुक्रिया करांगा कि वो एक अंतरराष्ट्रीय पद्धर के मरदंग वादक ने और जिन्हां ने संभाल के रखा होया गुरु जी की विरासत नूं। और एक मन दे विच चाह हुंदा है कि साडे गुरु जी दा म्यूजिक दे नाल जिन्ना इनवॉल्वमेंट सी सिखां ने वो चीज़ नूं संभाल के रखा होया है। मैं इन्हां सारियां दा धन्नवाद करदा। मैं म्यूजिक डिपार्टमेंट के जिन्ने भी प्राध्यापक ने, डॉक्टर जतिंदर सिंह जी, मैडम रोजी, मैडम हरलीन कौर जी, उन्हों का भी धन्यवाद भी करता तो बधाई भी देना कि उन्होंने बच्चों का इन्ना सोहना कीर्तन तैयार करवाया। और मैं उन्होंने बच्चों को भी विशेष रूप से थैंक्स करांगा कि बहुत सोहना उन्हों की पेशकारी सी। इस तो अलावा तुसीं देखा होगा कि शुरू दे विच एक पेंटिंग जो कि गुरु साहब दे अपना बाणी दे विचों ही लई गई तुक गुण गोबिंद गायो नहीं दे प्रथाए पेंटिंग बनाई गई है और कितनी कमाल की पेंटिंग है। वो पेंटिंग भी साडे फाइन आर्ट दे मैडम महताब कौर जी ने बनाई है पेंटिंग। ਉਹਦੇ ਲਈ भी मैं उन्होंने बधाई देवांगा। इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 2 ਐਲੂਮਨਾਈ स्टूडेंट भी उन्होंने भी शिरकत की। ਤੁਸੀਂ शुरू गुण गोबिंद गायो नहीं दा गायन जिहड़ा सुनिया वो साडे विवेक महाजन जी साडे स्टूडेंट रहे ने। अजकल वो PTC दे म्यूजिक प्रोग्राम दे मैनेटर भी ने और अच्छे टीचर भी ने म्यूजिक दे।
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਜ਼ਮਈ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੀ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੀਣਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ KCGC TV ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।